لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے اللہ ربی 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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم باقی پیچھے راستہ کدھر ہے اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن اللہ ربی 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 اللہ کریم نبی کریم صدقہ یا اللہ قبر تک جانے والی منزلیں آسان فرما یا اللہ پھر حال قبر کو محفوظ فرما آمین قبر کو محفوظ فرما آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کل
وہ صابن جو ہے اور صابن جو کم ویڈیو کو وہ صابن لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ ہر ذی روح جو جس میں روح ہے اس نے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، اس جہاں سے جانا ہے۔ ایک رب کائنات کا ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور وہی مخلوق کی جان لینے والا ہے۔ بے شک اور موت جہان کے لیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک موت جڑی ہے ایک نعمت ہے۔ فرض کرو کہ انسان چارپائی پر پڑا ہوا ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو اپنے جسم کو ہلا نہیں سکتا، تو اس کے لیے موت بہت بڑی رحمت ہوگی۔ آخر دنیا پر چھوڑ کر جانا ہے۔ مائی صاحبہ بہت ہی اچھے، بااخلاق اور خوش مزاج، مہمان نواز اور لوگوں کو کھانا کھلانے والے، یہ انہیں فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ، افضل صدقہ، اعلیٰ صدقہ جو ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اور یہ کئی مسکینوں نے تعریف کی ہے کہ یہ ہم جب یہاں سے گزرتے تھے یہ کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ان میں یہ خوبیاں تھیں، یہ تو جگرالو قسم کے نہیں تھے بلکہ صلح جو شخصیت گزری ہے۔ اللہ کریم ان کی اولاد کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے پوتوں کو، دوتوں کو اللہ صبر عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کے نشے قدم چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، صرف پیغام کے طور پر، باقی تقریر ماں بعد ہی حسن، لیکن پیغام کے طور پر یہ کہ یہ ماہ مقدس ربیع الاول سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا مہینہ ہے، اور یوں کیجئے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی خاطر اللہ نے باقی مہینوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہ فضیلت والا مہینہ ہے اور آنے والی راتیں فضیلت والی راتیں ہیں، اور اس اچھے موقع پر یہ اپنی رخت سفر اختیار کر رہی ہیں۔ تو احباب کے لیے پیغام ہے کہ اگر کم ہو سکے، تھوڑی محفل ہو سکے، لیکن اپنے گھروں میں ضرور محفلیں کیجیے۔ یاد رکھو کہ دلیل مانگنے کے لیے کہ دلیل دو، اللہ کریم نے رزق دیا تمہارا مالی، تم سے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ اللہ عطا کرتا ہے، دلیلیں نہیں مانگتا۔ ہم اس کی راہ میں اس کے حبیب کو یوں بنانے کے لیے دلیلیں طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
अकीदत का ये तरीक़ाकार ये है कि महफिल बनाकर सरकार की नात ख़्वानी की जाए और आपकी हमद सनाई की जाए और मुनाकबत बयान की जाए। ये मुख्तसर से चीज़ है। अगर मुख्तसर महफिल करेंगे, एक नात होगी, एक तलावत होगी, आपका मिलाद मुकम्मल है। लिहाजा काम खर्चे पर ज़रूर अपने दोस्तों को बुलाएं। याद रखो कि इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने लिखा है कि जो जिस घर में मिलाद बनाया जाएगा उस घर के लोग बाईमान दुनिया से रुखसत होंगे। अल्लाह करीम हमें नबी करीम के साथ सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व लिकुल्लि कौमिन हाद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। उनकी आमद के पयामी हैं सबा के जोंके, उनकी आमद के पयामी हैं सबा के जोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मरहुमा मग़फ़ूरा माई साहिबा को इस फ़ानी दुनिया से बाकी दुनिया की तरफ हम रुखसत करने के लिए जमा हैं। दुआ है कि रब्बे कायनात मरहुमा के उखरवी सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। ये जो बारिश हो रही है ना, इसको हम बारिश नहीं कहते, इसको हम कहते हैं फवार। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रिज़लिंग। फवार ये बख्शिश की अलामात में से है और ये रूटीन में ये इस तरह की बारिश नहीं होती। ये एक मखसूस वक्त में ये बारिश हो रही है। ड्रिज़लिंग ये फवार है, ये अलामत है कि माई साहबा का जो उखरवी सफ़र है अल्लाह ताला इसमें ज़रूर आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को इस सफ़र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैंने एक आया करीमा आपके सामने रखी है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वाली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए एक पेशवा भेजा है, एक रहबर भेजा है। 1,24,000 खुदा ने पैगंबर भेजे इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए, और वो जो 1,24,000 अम्बिया भेजे, उन अम्बिया का मकसूद ये था कि ए मेरे नबियों, ए मेरे पैगंबरों, मेरी इस इंसानियत को इस तरह तराशो, मेरी इस इंसानियत की इस तरह ट्रेनिंग करो, मेरी इंसानियत की इस तरह तरबियत करो ताकि ये मेरा मतलूब इंसान बन जाए। और 1,24,000 पैगंबर ने अपने अपने ज़मानों में इंसानियत की तरबियत की, और हज़ार अम्बिया, 360 कब्रें अम्बिया की सिर्फ खाना काबा के आसपास हैं। आप हज करने के लिए जाते हैं, हमें कोई खबर नहीं कि फलां नबी कहाँ मदफून है, कहाँ मदफन है। 360 कब्रें खाना काबा के आसपास अम्बिया की हैं। इसी तरह 70,000 नबियों की कब्रें शाम की सरजमीन पर हैं, शाम की सरजमीन पर हैं। लोगों, मकसूद कहने का ये है कि हमारे पैगंबर ने, ये जो मिलाद है ना, मिलाद के ज़रिए हम आज डेलीगेशन करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं। मास्टर साहब ने भी आपको मैसेज दिया है कि हर घर में चाहे 5 अफराद हैं फैमिली के, चाहे 10 हैं, जितनी जिसकी बसात है वो मिलाद करवाए। मिलाद करवाने का मकसूद ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर की उम्मत जमा हो, वहाँ रहनुमा जमा हों और रहनुमा उम्मत को गाइड करें कि ज़िंदगी किस तरह बसर करनी है, पड़ोसियों के साथ किस तरह सलूक करना है, हराम के करीब नहीं जाना, शराब नहीं पीनी, बदकारी नहीं करनी, मुआशरे में इस अंदाज से ज़िंदगी बसर करनी है कि आपके वजूद से किसी को नुकसान न पहुंचे, आपके इल्म से इंसानियत को नफ़ा हो, आपके इक़्तिदार से, आपके ओहदे से, आपके वजूद से, आपके इल्म से, आपकी शख्सियत से इंसानियत को नफ़ा पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया खैरुन्नासी मैं यनफ़उन्नास, इंसानियत में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा देता है, दूसरों को नफ़ा देता है। याद रखें, दीन के अंदर नरमी है। मैं अगर आपको नरमी के अंदाज से मैसेज दूंगा, मोहब्बत के अंदाज से मैसेज दूंगा, आप कबूल कर लेंगे। बजाय किसी के ऊपर तनकीद करना, बजाय किसी के ऊपर लान तान करना, जज्बात में आके मोबालाइज करना, नहीं, हमारे आका का
जो आका का जो रब्बे कायनात ने कुरान में तारफ करवाया है, उस तारफ को पढ़ें। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपके माशरे में अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, उसको कभी आप मुंह पे ना कहें आप नमाजी हैं। कोई शराब पीता है, मुंह पे कभी ना कहें आप शराबी हैं, वो आपसे नफरत करेगा, कभी नमाज के करीब नहीं जाएगा, वो शराब पीने में और बाजिद हो जाएगा। आज नरमी का मैसेज दें, आप कहें कि भाई नमाज ना पढ़ने के ये नुकसानात हैं और पढ़ने के ये फायदे हैं। इसी तरह शराब अगर आप पियोगे तो ये नुकसान होगा, नहीं पियोगे तो ये फायदा होगा। हराम खाओगे तो ये नुकसान होगा, हराम से बचोगे तो ये फायदा होगा। ये इस्लाम का मैसेज है। जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे मजहबी पेशवा हैं, जो हमारे मजहबी पेशवा जो उम्मत को गाइड कर रहे हैं इस वक्त, उनको नरमी के साथ, हिकमत के साथ दीन का मैसेज देना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा, जब तक उलमाए कराम अपने तर्ज जिंदगी में, तर्ज तबलीग में, तर्ज दावत के अंदर नरमी नहीं लाएंगे तो कभी भी दीन प्रमोट नहीं हो सकता। ये सुफिया इकराम ने क्या किया है? सुफिया के पास लोग आते थे, शराबी आता था, भाई आओ बैठ के खाना खा के जाओ। बेनमाजी आता था, भाई बैठ के खाना खा के जाओ। बेअमल आता था, किसी से नफरत नहीं की, किसी से नफरत नहीं की, हर एक को अपने दस्तरखान पे बिठाया। जब वो उठ के वापस जाता था, वो उनका असीर हो जाता था। हत्ता के मुसलमान तो मुसलमान रहे, हम अपने मुसलमानों को नहीं बख्शते। हमारे इस्लाम ने, सूफिया ने, अंबिया ने गैर मुस्लिमों के साथ भी ऐसा सलूक किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान के ऊपर एक काफिर आता है, आपने गरिबान से पकड़ के उसको उठा दिया। जब उठा के बेच दिया कि आप अल्लाह का नहीं मानते, थोड़ी सी देर के बाद रब्बे कायनात ने फरमाया, आपने हमारा एक बंदा हमसे जुदा कर दिया है और वही के जरिए आगाह किया है, इब्राहीम 70 साल से मैं अपने इस काफिर बंदे को खिला रहा हूँ और आपके दस्तरखान पे पहली बार आया था, आपने इसको उठा के भेज दिया है। 3 दिन तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस काफिर को तलाश करते रहे, दोबारा वो काफिर मिला नहीं है। हमें अपने रवैयों के अंदर, हमें अपने तर्ज कलाम के अंदर, तर्ज अखलाक के अंदर चेंजिंग पैदा करनी होगी। इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनकी स्कूल ऑफ थॉट को हम फॉलो करते हैं, ये जो यहाँ हाथ मानते हैं ना, अम्बली उलमा यहाँ खोलते हैं, इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के यहाँ कुछ मानते हैं, हर एक की अपनी स्कूल ऑफ थॉट है। और ये सारे उलमा जो भी हम यहाँ मानने वाले, यहाँ मानने वाले, सारे के सारे हदीस से साबित हैं। ये बाद में इमाम शाफी के मानने वाले अलग हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले अलग हैं, इमाम मालिक के मानने वाले मालकी हैं, इमाम आज़म अबू रहमा, बड़े सगीर पाक और हिंद के लोग ज्यादा इमाम आज़म की स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं। हमारे इमाम आज़म का अखलाक देखें, सारे अखलाक देखें, सारी रात इबादत करते थे, सुबह उठ के क्या करते थे? दाढ़ी पकड़ के कहते थे, बारी ताला क़यामत के दिन इमाम आज़म अबू हनीफा की बख्शिश हो गई। ये बड़ी हैरानगी वाली बात होगी। उनके पड़ोस में यहूदी रहता था, उस यहूदी के घर के पास से गुजरे, आखिरी बात है, गुफ्तगू को क्लोज कर रहा हूँ, उस यहूदी के घर के पास से गुजरे, उनकी दीवार के साथ इमाम आज़म के पाँव से छींटा उतर के कीचड़ का दाग लग गया। इमाम आज़म ने लोटा लेकर, बर्तन लेकर उस दीवार को धोना शुरू कर दिया। जब दीवार को धोया, यहूदी बाहर निकल आया। यहूदी ने कहा, हज़रत आप इमाम वक्त हैं, आप क्यों मेरी दीवार को धोते हैं? फरमाया, मैं चाहता हूं कि मेरे वजूद से किसी की दीवार को भी नुकसान ना हो। उस यहूदी ने कहा, अगर इस्लाम इतना बुलंद है, उसके वजूद से किसी की दीवार को भी तकलीफ नहीं होती। फरमाया, मुझे पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान करो। अल्लाह ताला हमें अपने अखलाक के अंदर नरमी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। बस तो भाई इसका ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम या हबीबल्लाह। मोहम्मद न बूदे जहां तो फैले मोहम्मद जमीनो आसमां, तो फैले मोहम्मद जमीनो आसमां, दुमी जहानी खुशियाँ होसन, दुमी जहानी खुशियाँ होसन, ते पूरा मंगल गासन करसन मलक मुबारकबादी, सदके हो जासन। बाग बहार ओसी कुल आलम बरसन रहमत बारा, सब इस पैदाश नियामत दा
کرسن شکر ہزاراں شکر ہزاراں آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا حضور سرور کون و مکان نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صدقہ سے آج امت محمدیہ کو شفا بھی عطا فرمائیں اور صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم دائم فرمائیں جو آپ کے زمانے سے لے کر اس وقت قیامت تک اولیاء اللہ ہی سرپرستی فرمائیں گے جزاکم اللہ فی دنیا والآخرہ. اچھا سب کو اپنے طور پر ہی قبلہ درست کری کنو نیت تو ہر اچھی نہیں ہے بڑا ایمان ہے کہ سب نہیں ہے لیکن سنانا اس واسطے ضروری ہونا کہ پیچھا کچھ بندے گلاں کرنے ہونے مولوی سننے کاٹی نہ گلاں مصروف ہونے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے. میں پیچھے کا تجربہ دسنا کہ بندہ رہی جنا رکھاتا ہوں یعنی جڑا سنا تکبیر ہے تو رہی جنا لہذا سنی کنو نیت یوں ہے کہ نوائدان اودیا اربعۃ تکبیرات ثناء للہ تعالی و صلاۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم و دعاء لحاضر المیت بائد بحاضر امام متوجہ لوجہ الکعبہ شریفہ یہ اثر ملتا ہے. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثناء واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاز واسطے حاضر میت دے منہ پیچھے سے امام صاحب دے منہ تک قبلہ سے اللہ اکبر نہیں نہیں چھوڑو میں اللہ چلا جب کرنے لیے چھوڑو تو سودر مغل درگاہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے احباب والآخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. آمین. ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولدا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنة اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب ذوالجلال ہم نے نماز جنازہ ادا کی، اس کو اپنی برگاہ لا ریب میں قبول فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں، قبول تو منظور فرما. جمیع انبیاء کی قبول تو منظور فرما. یا اللہ بالخصوص اخص الخاص مائی صاحبہ کی روح کو احسال کرتے ہیں، قبول تو منظور فرما. با تقاضا ہے بشریت زندگی کے اندر عمدن صاحباً چھوٹے بڑے جان بوجھ کر بول کر یا اللہ جتنے بھی فرائض واجبات سنن وقتہ کے اندر کمی کجی رہ گیا اپنے فضل سے حضور کے توسل سے معاف فرما. قبر کی مشکل منازل کو آسان فرما. قبر کو تحت نگاہ کو شادہ روشن منور فرما. مائی صاحبہ کو قبر میں راحت و سکون، قبر پر انوار و تجلیات کا نزول فرما. قبر کو جنت کی کیروں میں سے کیری بنا. قبر میں حضور کی زیارت و پہچان نصیب فرما. جنت الفردوس میں عرفہ و اعلی مقام عطا فرما. روز محشر حضور کی شفاعت کبریٰ سے برآمد فرما. شرکائے جنازہ کے جتنے بھی لواحقین اس دنیا کو پردہ فرما کے تمام کی مغفرت و بخشش فرما. یا اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. بالخصوص نماز پنج گانا کی توفیق عطا فرما. رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما. حرام سے محفوظ فرما. حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری التجائیں ہماری دعائیں مائی صاحبہ کے حق میں قبول کرتے ہوئے بخشش کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. آمین. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا. او وچ قبر دے دل گھبراوے گا. اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا. اوتھے کملے والا آوے گا جی. اوتھے کملے والا آوے گا. پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ. آج
مانگ لو جو کچھ منگنا جے لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھ یہ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھ گے لا الہ